Hello students, in pharmaceutics practicals we had started the solutions. In previous class we had seen aqueous iodine solution and weak iodine solution. There are the different methods for the preparation of the solution are solubilization method, pH modification method, complexation method that we had seen. Then after that our next formulation is the preparation of a compound sodium chloride solution, that is NaCl solution, okay, which is also IV, okay, it is taken by also IV route. सलाईनचं जे फॉर्म्युलेशन असतं ते आहे हे. सो ह्यालाच काय म्हणतात तर रिंगर सोल्युशन. इट्स सिनोनिम इज अ रिंगर सोल्युशन. पेशंटला दवाखान्यामध्ये मीन्स हॉस्पिटलमध्ये जे सलाईन लावलं जातं दॅट इज द NaCl. हे काय आहे NaCl सोल्युशन आहे. Its synonym is ringer solution. Then here we are using the word compound sodium chloride solution. So it contains these sodium chloride solution contains these three salts, that is calcium chloride is there, potassium chloride is there, and sodium chloride is there. So here it is word used as a compound because we know that its compound is a mixture of the salts. So here that compound word is used. Then as per we are seeing the general procedure and formulation. So these are the general apparatus are required. Then next is the ingredients required for the formulation. So here sodium you have to prepare 100 ml. 100 ml you have to prepare. So sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, these are the electrolyte. These acts as the electrolyte, and purified water here we are using as a vehicle. So first you have to calculate the factor. Required quantity you have to make 100 ml divided by quantity given, that is 1000 ml. So is equal to 0.1 will be your factor. So 0.1 into multiply by 8.6. So what answers will be there, that is your quantity taken. After that next we will see this sodium chloride solution, okay, as per the IP इंडियन फार्माकोपिया मध्ये हे फॉर्म्युलेशन आहे. ह्याला काय बोलतोय आपण, कंपाऊंड असं बोलतोय. त्याच्यामध्ये काय आहे, 3 इलेक्ट्रोलाइट्स आहेत. कोणते, सोडियम क्लोराइड आहे 0.86% वेट बाय व्हॉल्यूम. देन पोटॅशियम क्लोराइड आहे 0.3% weight by volume, and it contains calcium chloride which is in hydrated form. It is a 0.033% weight by volume. So these three ingredients are present in the compound sodium chloride solution. Then it is IV, okay, means if the patient is suffering from the weakness, or see when there is a, it is used as a fluid and electrolyte replenisher. means what, that is electrolytes काय झालेले असतील बॉडीमधून रिमूव्ह झालेले असतील. ओके, देअर इज कंडिशन in which there is a less electrolytes will be present in the body. means जास्त if there is a excessive loss of the water and salt from the body, म्हणजे electrolytes loss कधी होतात बॉडीमधून, केव्हा काय होतं, excessive loss काय होतं बॉडीमधून, water and salt जेव्हा बॉडीमधून लॉस होतो. मीन्स इन द केस ऑफ दी लूज मोशन्स, डायरिया, then if some persons suffering from the vomiting, like that conditions, that time what happen, बॉडीमधून इलेक्ट्रोलाइट्स आहेत त्याची डिफिशियन्सी होते, and this time it is used as a fluid and electrolyte. फ्लुइड लॉस होतो बॉडीमधून, ओके, थ्रू दी इंटेस्टाईन. ॲब्झॉर्प्शन होत नाही आणि एक्सेसिव्ह लॉस होतो ह्याच्यामधून. वी हॅड सीन डायरिया, गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल एजंट्समध्ये आपण बघितलेलं आहे हे. So this is used as a main use. It's see, this category is very important. It is used as a fluid and electrolyte replenisher. Okay, fluid and electrolyte replenisher म्हणजे काय, तर इलेक्ट्रोलाइट्सची कमतरता जी काही आहे ते भरून काढण्यासाठी, फ्लुइड जे बॉडीमधून लॉस झालेलं आहे ते भरून काढण्यासाठी हे यूज केले जातात. आणि जेव्हा एक्सेसिव्ह लॉस होतो वॉटरचा आणि सॉल्टचा बॉडीमधून.
देन नेक्स्ट आहे इट इज ऑल्सो यूज ॲज अ इरिगेशन सोल्युशन. सो आता इरिगेशन म्हणजे काय केलं जातं, रिन्स केलं जातं पर्टिक्युलर ह्याच्यामधून, बॉडी कॅव्हिटीज जर असतील त्याच्यामधून त्याला रिन्स केलं जातं. मीन्स सर्जिकल ऑपरेशन्समध्ये. आता हे जे आपलं फॉर्म्युलेशन आहे आपण कंपाऊंड सोडियम क्लोराईड सोल्युशन, सो सर्जरीजमध्ये हे यूज केलं जातं. मीन्स डॉक्टर्स, नर्सेस using this in the surgery, means for cleaning the tissues, for cleaning the wound, means ॲट द इरिगेशन्स म्हणून टिश्यूज जे काही आहेत त्या टिश्यूजमध्ये जाऊन हे आतमध्ये सोल्युशन जाऊन काय करत असतं तर रिन्स करत असतं. मीन्स डॉक्टर, नर्सेस आर युजिंग दिस मीन्स इन दी पर्पज ऑफ ऑपरेशन, for cleaning the tissues, for cleaning body cavities. Body cavities means what? The cavities that open the outside, that nose, ears, these are the body cavities. So body cavities, then in wounds or irrigation of a special tube. That tube is called catheter. Catheter जो काही आहे, okay, which is used to drain the bladder. ब्लॅडरला ड्रेन करण्यासाठी कॅथेटर यूज केला जातो. सो त्याच्यामध्ये सुद्धा त्याचं इरिगेशन करण्यासाठी मीन्स रिन्स केलं जातं पूर्ण. त्याच्यामध्ये सोल्युशन टाकलं जातं त्या कॅथेटरमध्ये आणि त्याला पूर्ण असं बाहेर रिन्स केलं जातं, पूर्ण क्लीन असं केलं जातं त्याला. मीन्स पूर्ण जे त्याच्यामध्ये काही बॅक्टेरियाज असतील, मीन्स सर्जरी करत असताना एखाद्या टिश्यूजमध्ये, एखाद्या बॉडीच्या पार्ट्समध्ये जर काही बॅक्टेरियाज असतील तर त्याला काय केलं जातं, ह्या सोल्युशनने मीन्स NaCl सोल्युशन जे काही आहे ॲज अ इरिगेटिंग सोल्युशन म्हणून यूज केलं जातं आणि ते रिमूव्ह केलं जातं. सो इट इज ऑल्सो यूज ॲज अ इरिगेशन सोल्युशन. सो इरिगेशन मीन्स वॉट? सर्जिकल प्रोसिजर्स फॉर इट इज यूज ॲज अ इरिगेशन इन सर्जिकल प्रोसिजर्स फॉर क्लिनिंग ऑफ टिश्यूज, बॉडी कॅव्हिटीज, वाउंड्स, or irrigation of a special tube. That tube is called catheter. This catheter which is used for draining of a bladder, and to irrigate that, to rinse that catheter, this NaCl solution is used. Then it is to be taken in large quantities as required by the patients. मीन्स पेशंटला जशी गरज असेल, मीन्स सिव्हिॲरिटीवरती त्याचं डिपेंड असतं. जर पेशंटच्या बॉडीमधून खूप इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस झालेले असतील, फ्लुईड खूप लॉस झालेलं असेल, देन ही विल रिक्वायर मोर इलेक्ट्रोलाइट्स. तर त्याला जास्त इलेक्ट्रोलाइट्सची गरज असते. सिमिलरली यू ऑल्सो नो इलेक्ट्रॉल पावडर, ORS. ओके, दिस इज FDCचं फॉर्म्युलेशन आहे इलेक्ट्रॉल पावडर. सो दॅट पावडर ऑल्सो कंटेन्स द इलेक्ट्रोलाइट्स. त्या पावडरमध्ये पण काय आहेत तर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेझेंट आहेत. Then first what you have to do, see this is the procedure. So first you have to take the purified water, then you have to boil that purified water, then dissolve these three salts, that is sodium chloride, potassium chloride and calcium chloride in it. Then after that make up the volume up to the 100 ml. Okay, so you have to make it 100 ml. So make up the volume up to the 100 ml, then filter the solution and returning the filtrate until free from suspended particles. ओके, फिल्टर करायचं सोल्युशन जे काही आहे ते. देन नेक्स्ट इज दी कॅटेगरी. सो व्हॉट इज इट्स कॅटेगरी? इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर. ओके, यूज फॉर दी इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेन देर इज अ लॉस ऑफ दी फ्लुइड. इट्स वॉट हे काय आहे? इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर आहे. देन इट इज ऑल्सो आपण ह्याच्यामध्ये बघितलं इरिगेशनसाठी वापरलं जातं. सो इट्स अ इरिगेशन सोल्युशन फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली. देन इट इज अ इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर. देन स्टोअर इन well closed container in a cool place. Okay, so this principle behind this preparation of compound sodium chloride solution is that it contains the three electrolytes: sodium chloride, calcium chloride and potassium chloride. So these three electrolytes are used, and water here is used as a vehicle. Then it is used as a in the treatment of when there is a loss of the fluid and as a electrolyte
replenisher, and it is also used for as a irrigating solution when these doctors and nurses are using in the surgical operations for cleaning the tissues, for cleaning the wounds, and it is also used for cleaning the special tube which is called catheter, and that catheter which is used for draining the bladder. So to irrigate that catheter, this solution, NaCl solution, is used. देन प्रोसिजर इज व्हेरी सिम्पल. फर्स्ट वॉटर घ्यायचं, त्याच्यामध्ये 3 सॉल्ट्स हे जे काही आहेत ते डिझॉल्व करायचे. देन मेकअप करायचं व्हॉल्यूम 100 ml पर्यंत, अँड देन फिल्टर. देन सी आफ्टर दॅट you have to do the labeling of this formulation. So the label states the strength as the percentage weight by volume of sodium chloride, potassium chloride and calcium chloride. means त्याच्यामध्ये लेबलवरती तुम्ही जे घेणार NaCl, so 0.86% weight by volume. then KCl, potassium chloride असेल, so potassium chloride will be 0.3% weight by volume. then this calcium chloride, so 0.033% weight by volume. potassium chloride is 0.03% weight by volume. ते त्या लेबलवरती येणार. वेट बाय व्हॉल्यूम मीन्स पर्सेंटेजेसच्या टर्ममध्ये ते तिथे काय करायचं आहे, लेबलवरती मेन्शन करायचं आहे. इफ यू सी दी मार्केटेड फॉर्म्युलेशन्स ऑफ these NaCl, then you will see there it is in the percentage form that ingredients are mentioned there. So this is the labeling of a formulation. Then after that you have to write the observations as you prepare the solution, that so त्या solution नुसार तुमची जी ऑब्झर्वेशन्स काय आहेत ती तुम्ही तिथे लिहायचे. मीन्स त्याचं डिस्क्रिप्शन कसं आहे तुमचं सोल्युशन. इफ इट्स क्लिअर, राईट डाऊन क्लिअर, राईट डाऊन देन कलर, देन राईट डाऊन ओडर, देन टेस्ट. pH you have to check it by using the pH paper. Then in the result you will write that is 100 ml of sodium, compound sodium chloride solution preparation. It is submitted in the container, okay, well closed container in a cool place with a net label, okay. Then after that, see, there are the simple questions are there, so you can write down these questions by using this. See, and very important here, this NaCl, it is an isotonic solution. So why it's isotonic? That is, it is having the same osmotic pressure as the other solution which cross the semi permeable membrane. हे जे काही आहे NaCl ते आयसोटोनिक सोल्युशन आहे. आयसोटोनिक सोल्युशन म्हणजे काय, त्यांना काय असतं, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर असतं दुसऱ्या सोल्युशनसाठी जे आपल्याला यूज करायचं आहे. मीन्स सपोज बॉडीमध्ये आता आपल्याला यूज करायचं आहे सो त्या बॉडी फ्लुईडसोबत किंवा ब्लडसोबत आपल्या ते काय असतं तर आयसोटोनिक असतं. NaCl आहे ते. दिस इज दी सोडियम फॉर्म्युलेशन ऑफ अ सोडियम क्लोराईड, कंपाऊंड सोडियम क्लोराईड सोल्युशन. हे कंपाऊंड सोडियम क्लोराईड सोल्युशनचं फॉर्म्युलेशन आहे आणि ह्याच्यामध्ये काय प्रेझेंट आहे, 3 electrolytes. See, main important 3 electrolytes. Then category is also important, it is asked in the exam. Then see this percentage, that is potassium chloride 0.03%, calcium chloride is how much percentage. That is very very important. You should know this from the exam point of view. It is also called as a Ringer's solution, so synonym is also important. Then after that, next experiment we will see now. This is the preparation of a sodium chloride solution, compound sodium chloride solution. Then after that, next we will see experiment number 14 is there. This is the preparation of a surgical chlorinated soda solution, okay, surgical chlorinated soda solution, or it is also called as a Dakin's solution. ह्यालाच काय म्हणतात तर Dakin's solution असं म्हणतात. देन हिअर ॲक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट जे काही आहे त्याच्यामध्ये, सो ह्याच्यामध्ये ह्या प्रॅक्टिकलमध्ये केमिकल रिॲक्शन्स होत असते इन्ग्रेडियंट्समध्ये आणि त्याच्यानंतर तसे ते फॉर्म होत असतात. सी सिनोनिम Dakin's solution. Then
This is the formula. You will require a boric acid, chlorinated lime, sodium bicarbonate and purified water. So this is category of this formulation. So it is an antiseptic, this surgical chlorinated soda lime solution. So its category, it's a antiseptic, it's a bactericide, okay, that is which is used to kill or inhibit the growth of the bacteria, kill the growth of the bacteria. Then here chlorinated lime, it is bleaching agent, okay, it is the main ingredient of a bleaching powder. Then sodium carbonate, it is reactant, its use of ingredient here, so it is reactant, and purified water is a vehicle. So here boric acid हे काय आहे, bactericide आहे. Bactericide means is used for killing the growth of the bacteria. Antiseptic also. Chlorinated lime here is a bleaching agent. Then sodium carbonate is a reactant, and purified water is a vehicle. Then you have to calculate the factor, required quantity. So here you have to make 25 ml. So 25 divided by quantity given how much, it's 100 ml. For 100 ml this quantity is given, so 25 divided by 100 is equal to 0.25. that will be your factor. So now multiply it 4 into 0.25, okay, that will be 19. So you have to multiply that and for the formulation. Then now see here what is there, ingredients are there, that is chlorinated lime is there, sodium carbonate is there, and boric acid is there. So these are the chemical reactions which are occur here. So first see, first what is done, see under the procedure point, dissolve sodium carbonate in water. ओके, सोडियम कार्बोनेट जे काही आहे ते काय करायचं असतं, वॉटरमध्ये डिझॉल्व करायचं असतं. नाव सी हिअर इन दिस पार्ट. फर्स्ट काय होतं ह्याच्यामध्ये, सोडियम क्लोर हायपोक्लोराइड जे काही आहे. सो इट इज अ प्रिन्सिपल कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ ब्लिचिंग पावडर, और इट इज द मेन कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ द ब्लिचिंग पावडर, दॅट इज कॅल्शियम क्लोरो हायपोक्लोराइड. सो इट डिकम्पोजेस ऑन ॲडिशन ऑफ वॉटर. सो सोडियम कार्बोनेट आपल्याला पहिलं वॉटरमध्ये डिझॉल्व करावं लागतं, बट आता इथे काय होतं, कॅल्शियम क्लोरो हायपोक्लोराइड जे काही आहे, सो ते जेव्हा वॉटरमध्ये डिझॉल्व केलं जातं तेव्हा ते काय होतं, डिकम्पोज व्हायला स्टार्ट होते. सो फर्स्ट दिस कॅल्शियम क्लोरो हायपोक्लोराइड, दॅट इज ट्वाइस CaOCl आहे, कॅल्शियम क्लोरो हायपोक्लोराइड आहे. So first what happen, calcium hypochlorite, that is CaOCl twice plus calcium chloride हे ह्या रिॲक्शन मध्ये फॉर्म होत असतो. दॅट इज आता 2 मॉलिक्युल्स आहेत कॅल्शियम क्लोरो हायपोक्लोराइडचे. सो हिअर काय होणार, CaCl कॅल्शियम क्लोराइड, अँड हिअर CaOCl ट्वाइस होणार, आणि ही रिॲक्शन काय होते, स्टेबल होते. देन सोडियम कार्बोनेट इथे आपण आता काय करतोय, ॲड करतोय. सो वेन दिस कॅल्शियम क्लोरो हायपोक्लोराइड आहे, कॅल्शियम काय आहे, क्लोरो हायपोक्लोराइड म्हणजे CaOCl ट्वाइस हे जे काही आहे, सो ते जेव्हा रिॲक्ट होतं सोडियम कार्बोनेटसोबत, दॅट इज Na2CO3 सोबत, तेव्हा ते काय फॉर्म करतं, सोडियम हायपोक्लोराइड फॉर्म करतं, दॅट इज ट्वाइस NaOCl, सोडियम हायपोक्लोराइड फॉर्म करतं, प्लस कॅल्शियम कार्बोनेट दॅट इज CaCO3 हे ह्याच्यामध्ये काय करत असतं, फॉर्म करत असतं. सी दिस रिॲक्शन्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट, यू हॅव टू कीप इन दी माइंड दिस रिॲक्शन्स. कॅल्शियम काय आहे, क्लोरो हायपोक्लोराइड आहे, ते रिॲक्ट कोणासोबत होतं, सोडियम कार्बोनेटसोबत. दॅट टाइम इट विल गिव्ह सोडियम हायपोक्लोराइड, ओके, दॅट इज ट्वाइस NaOCl प्लस CaCO3 म्हणजे कॅल्शियम कार्बोनेट मिळतं आपल्याला. Then after that calcium chloride when it react with the sodium carbonate, आता इथे कॅल्शियम क्लोराइड आपण वापरतोय, सोडियम कार्बोनेट देन कॅल्शियम क्लोराइड. ओके, सो हिअर कॅल्शियम क्लोराइड जे काही आहे CaCl2, सो when it react with the sodium carbonate Na2CO3,
देर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराईड. तिथे फॉर्म काय होईल, सोडियम क्लोराईड आणि कॅल्शियम कार्बोनेट तिथे फॉर्म होईल. ओके, ह्या रिॲक्शनमध्ये दॅट इज 2 मॉलिक्युल्स ऑफ NaCl प्लस CaCO3 कॅल्शियम कार्बोनेट फॉर्म झालं. देन आफ्टर दॅट नंतर काय आहे, ब्लिचिंग पावडर जे काही आहे. सो ब्लिचिंग पावडरमध्ये कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड आहे, हे प्रेझेंट असतंच. सो हे जे कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड आहे विच इज प्रेझेंट इन दी ब्लिचिंग पावडर. सो कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड CaOH ट्वाइस वेन इट रिॲक्ट विथ द सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट मीन्स म्हणजे काय तर Na2CO3. सो Na2CO3 सोबत जेव्हा रिॲक्ट होतं सोडियम कार्बोनेटसोबत, तेव्हा ते काय फॉर्म करतं, कॅल्शियम कार्बोनेट म्हणजे CaCO3 प्लस ट्वाइस NaOH म्हणजे सोडियम हायड्रॉक्साईड इथे फॉर्म करतं ह्या रिॲक्शनमध्ये. मीन्स ब्लिचिंग पावडर जे काही आहे त्याच्यामध्ये कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड आहे. हे कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड रिॲक्ट कोणाबरोबर होतं, सोडियम कार्बोनेटसोबत, आणि तिथे काय फॉर्म होतं, कॅल्शियम कार्बोनेट दॅट इज CaCO3 प्लस ट्वाइस NaOH दॅट इज सोडियम हायड्रॉक्साईड. देन आफ्टर दॅट सोडियम हायपोक्लोराईड, सोडियम हायपोक्लोराईड NaOCl हे जे काही आहे ते काय होतं, नंतर हायड्रॉलिसिस होतं इन दी सोल्युशन अँड ते प्रोड्यूस करतं सोडियम हायड्रॉक्साईड आणि हायपोक्लोरिक ॲसिड. देन सोडियम हायपोक्लोराईड वेन इट रिॲक्ट विथ दी वॉटर, तेव्हा त्याची हायड्रॉलिसिस होते रिॲक्शन, आणि सोडियम हायड्रॉक्साईड आणि हायपोक्लोरिक ॲसिड NaOH प्लस HOCl हायपोक्लोरिक ॲसिड तिथे फॉर्म होत असतं. देन त्याच्यानंतर मग काय केलं जातं, जो फिल्ट्रेशन केलं जातं त्याच्यानंतर, एवढी प्रोसिजर झाल्यानंतर फिल्ट्रेशन केलं जातं. बट इफ सपोज फिल्ट्रेट इज व्हेरी अल्कलाईन, मग ते जे आता काय मिळतं आपल्याला NaOH आहे. NaOHचं नेचर काय आहे, बेसिक नेचर आहे. अल्कली म्हणजे काय आहे, बेस आहे. सो NaOHचं नेचर हे बेसिक असल्याकारणाने ते अल्कलाईन असतं अँड इट विल बी टू कॉस्टिक ऑर इरिटेशन मीन्स झोंबणं होणं, जे प्रकार बोलतात ना झोंबणं वगैरे असं, इन्फ्लामेशन होणं. सो इट विल बी कॉस्टिक फॉर वाउंड, जखमेला ते काय असतं, इट विल बी टू कॉस्टिक. द ॲडेड बोरिक ॲसिड रिॲक्ट्स विथ सोडियम हायड्रॉक्साईड. देन बोरिक ॲसिड आहे, बोरिक ॲसिड दॅट इज H3BO3. सो दिस H3BO3 इज रिॲक्ट विथ सोडियम हायड्रॉक्साईड. NaOH सोबत मग काय होतं, हे रिॲक्ट होतं बोरिक ॲसिड जे काही आहे ते, आणि मग त्याला ते न्यूट्रलाइज करतं. मीन्स त्याचा जो pH आहे तो pHला चेंज होऊ देत नाही. मग तेव्हा तिथे जे हे फॉर्म होतं Na2, टू मॉलिक्युल्स ऑफ Na हे, सो 2 मॉलिक्युल्स आहेत NaOHचे. सो Na2B4, ओके B4 बोरॉन आणि अँड O7, सी ऑक्सिजन इथे 7 मॉलिक्युल आहेत. सो O7 प्लस 7H2O, ओके 7H2O इथे 7 मॉलिक्युल्स ऑफ वॉटरचे काय होत असतात तर फॉर्म होत असतात. ओके, अँड इथे जे बोरिक ॲसिड जे काही आहे, सो बोरिक ॲसिड इज व्हेरी प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन दी रिॲक्शन. सो इट इज यूज ॲट दी फिल्ट्रेशन अँड इट फॉर्म्स दी सोडियम बोरेट बफर, ओके, अँड इट प्रिव्हेंट्स दी फर्दर हायड्रॉलिसिस. Then here that bleach filter paper it is used here for and it prevent the loss of chlorine and also color change. ब्लीच फिल्टर पेपर जो काही आहे, हा ब्लीच फिल्टर पेपर इथे यूज केला जातो. का यूज केला जातो, बिकॉज इट गार्ड्स दी लॉस ऑफ क्लोरीन अँड ऑल्सो म्हणजे क्लोरीन त्याच्यामधून काय होऊ नये, लॉस होऊ नये त्याच्यामधून, त्या फॉर्म्युलेशनमधून, आणि त्याचा कलर चेंज होऊ नये, त्याच्यामुळे हा ब्लीच फिल्टर पेपर जो काही आहे हा इथे यूज केला जातो. ओके, ट्राय टू अंडरस्टँड these are some basic reactions in between in this practical. देन सी हा जो pH मिळतो आपल्या सोल्युशनचा हा काय असतो मग 9.5 आहे. देन अल्कलाइन सोल्युशन इज नाउ बिकम स्टेबल, बट सी इफ इट इज टू मच अल्कलाइन, इफ इट इज टू मच बेसिक, देन इट विल रेंडर्स इरिटेशन टू द टिश्यूज. त्याच्यामुळे काय होईल, टिश्यूज जे काही आहेत, बॉडी टिश्यूज जे काही आहेत, एक्सटर्नल स्किन जी काही आहे तुमची, त्याला काय होणार, इरिटेशन्स होणार म्हणजे झोपणार. सो हिअर दिज सोडियम बोरेट
सोडियम बोरेट हिअर हे फॉर्म होतं ह्या रिॲक्शनमध्ये सोडियम हायड्रॉक्साईडच्या आणि बोरिक ॲसिडच्या. अँड ते काय करतं ॲज अ बफर म्हणून ॲक्ट करत असतं अँड प्रिव्हेंट दी फर्दर हायड्रोलिसिस. अँड हिअर वी आर युझिंग अ ब्लीच फिल्टर पेपर. सो वॉट इट डू दिस ब्लीच फिल्टर पेपर, इट गार्ड्स द लॉस ऑफ क्लोरीन अँड ऑल्सो कलर चेंज. ब्लीच फिल्टर पेपर काय करतो, क्लोरीन त्याच्यामधून लॉस होऊ नये त्याला प्रोटेक्ट करतो अँड कलर चेंजला पण प्रोटेक्ट करत असतो. देन सी नेक्स्ट इज दी procedure. So first you have to dissolve sodium carbonate in the water, then add the solution gradually with constant trituration to previously powdered chlorinated lime. chlorinated lime मध्ये हे काय करायचं, ट्रान्सफर करायचं. then after that 10 minutes कंटिन्यू शेक करायचं म्हणजे हलवायचं. देन त्याच्यानंतर फिल्टर करायचं त्या ब्लीच फिल्टर पेपरमधून. अँड देन आफ्टर दॅट मग त्याच्यामध्ये फिल्टर झाल्यानंतर बोरिक ॲसिड त्याच्यामध्ये डिझॉल्व करायचं असतं. देन इट्स कॅटेगरी इज अ बॅक्टेरिसाइड. इट इज यूज टू किल दी मायक्रो ऑर्गॅनिझम सी अँड इट इज वी कॅन यूज इज फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली. देन स्टोरेज, इट शुड बी स्टोअर्ड इन दी कूल प्लेस अवे फ्रॉम लाईट. Then here content means chlorine is available is 0.50 to 0.55% weight by volume. 0.50 to 0.55% weight by volume chlorine is present here. Then next is the labeling of formulation. So you have to draw the label. For that everything should be there. And then in the observations you have to write down this surgical chlorinated specific observation. Whatever you come that you have to write down its color, odor, and then result, that is 100 ml of that what you prepare with 100 ml 25 ml. So that is preparation, that is surgical chlorinated soda solution which is submitted in well closed container. So container इथे काय जो सांगितलेला असेल cool place, okay, or well closed, tightly closed container, that you have to write down here. Okay, so these are some questions like that here present. You have to find out the answers of these questions. Then see, this is the, it contains what, त्याच्यामध्ये काय काय प्रेझेंट आहे, बोरिक ॲसिड आहे, क्लोरिनेटेड लाईम आहे, सोडियम कार्बोनेट अँड प्युरिफाईड वॉटर. And see, this is the reaction is here, so you have to keep in the mind this is reaction. Okay, so this is the solutions. Okay, these are the solutions. So here our solutions are finished. So in the next class we will see the spirits. Okay, we will start the introduction to spirit, and different spirits are there. See now, today we had seen sodium compound sodium chloride solution and surgical chlorinated soda solution. This sodium chloride solution, compound sodium chloride solution, it is used as a fluid and electrolyte replenisher, and it is also used as a irrigation solution. Then this surgical chlorinated soda solution, it is used as externally, it is externally means as a bactericide it is used. So this is all about this practical. Okay, so now we will stop over here. Next class we will start the spirits. Okay, thank you, happy learning, stay safe.